اس وقت دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا دماغ ہو جسے اب تک اس دنیا کی تباہی یا بالفاظ دیگر قیامت قائم ہونے کا یقین نہ ہو، چونکہ اس بارے میں صرف مذہب اور سائنس یعنی عقل کی گواہی ہی قابل تسلیم ہو سکتی ہے، جبکہ اب مذہب کے علاوہ سائنسدان بھی چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اس عالم رنگ و بو نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ بلکہ اب تو سائنس کے بعض قبیلے یہاں تک دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کائنات کی اب بقیہ عمر اور کتنی ممکن ہو سکتی ہے۔ ناظرین، میں ہوں محمود ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس چینل اسپریڈ دی اسلام کو، جس نے آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرب قیامت کی متفقہ نشانیوں کے تناظر میں اس دنیا کا خاتمہ کس طرح قریب ہو سکتا ہے۔ نیز ہماری جدید سائنس کے اندازے اس بارے میں کیا پیغام دے رہے ہیں، لیکن اس سے قبل حسب دستور ہم اس قافلے تحقیق میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود نہ بجنے والی گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں۔ قیامت کے متعلقہ المستدرک کی وہ حدیث سائنسدانوں کی پیشن گوئی جن کے مطابق قیامت میں تقریباً 700 سال باقی ہیں کو پیش کرنے سے قبل قیامت کے متعلق چند ایک اور آیات و احادیث آپ کو گوش گزار کرنا مناسب سمجھیں گے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 51 میں فرمایا، اور وہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی تو کہہ دے کہ عجب نہیں قریب ہی آ لگی ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 187 میں فرماتے ہیں، لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کے قیام کا وقت کب ہے تو کہہ دے اس کا علم تو صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی اس کو وقت پر ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین پہ بھاری چیز ہے، تم پر اچانک ہی آ جائے گی۔ تم سے پوچھتے ہیں کہ گویا تو اس کے سراغ میں لگا ہوا ہے، کہہ دے اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ علامات قیامت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی علامت بعیدہ کہلاتی ہے، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ غزوات اور شق قمر بھی علامات قیامت میں ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کی آیت نمبر 1 میں فرمایا، وہ سات قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا۔ علامات بعیدہ میں ایک وہ علامت ہے جو رونما ہو چکی۔ مدینہ کی وہ آگ ہے جس کی خبر بخاری اور مسلم میں دی گئی ہے۔ بخاری کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے اور اس سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں۔ صحیح بخاری و مسلم۔ علماء کا اتفاق ہے جس آگ کا اس حدیث میں ذکر ہوا وہ 6 جمادی الثانی 554 ہجری میں ہو چکا ہے۔ یہ آگ مسلسل 52 روز تک بھڑکتی رہی اور بصرہ کے شہر کے لوگ یہ کہتے سنائی دیے، ہم نے اس آگ سے اپنے اونٹوں کی گردنیں روشن دیکھی۔ ایک اور علامت جو پوری ہو چکی وہ فتنہ تاتار ہے۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگی اطلاع تھی اور بخاری میں اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ تم پر قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ان ترکوں سے جنگ نہ کرو جن کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ اور ناکیں چپٹی ہوں گی۔ ان کے چہرے ایسی ڈھال کے مانند ہوں گے جن پر تہ بتہ چمڑا چڑھا دیا گیا ہو، اور قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ایسی قوم سے جنگ نہ کرو جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے۔ اس حدیث میں جس قوم کے ساتھ جنگ کی پیشن گوئی کی گئی اکثر علماء کے مطابق یہ وہی جنگ ہے جو تاتاری ترکستان سے عذاب الہی بن کر مسلمانوں پر ٹوٹے تھے۔ قیامت کی علامات متوسطہ میں احادیث کے مطابق جو نشانیاں پوری ہو چکی ہیں ان میں سے عربوں کی بلند و بالا عمارتیں، مسجدوں کی زینت اور بڑے بڑے گھروں کی تعمیر بھی شامل ہے جو ہمارے چہار جانب دکھائی دیتی ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، سائنسدانوں کی تازہ ترین تحقیق کے مطابق یہ دعویٰ سامنے آیا، ان کے اعداد و شمار کی روشنی میں یہ خدشہ موجود ہے کہ ہماری یہ دنیا تقریباً 760 سال کے بعد تباہی سے دوچار ہو کر ختم ہو جائے گی، جس کی وضاحت میں کہا گیا کہ 1993 میں ایک معروف محقق جے رچرڈ گارٹ نے بڑی تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس بات کا 50% امکان موجود ہے کہ ہماری یہ دنیا 2779 سے پہلے کسی وقت بھی تباہی سے دوچار ہو جائے۔ چونکہ اعداد و شمار کے مطابق 2030 تک اس دنیا کی آبادی 8.5 ارب تک پہنچنے کا اندیشہ ہے، جو کہ زندگی کے لیے کئی ایک مسائل پیدا کر دے گی۔
जबकि इससे कबल 13 अप्रैल 2029 को एक सैयारा नुमा जिस्म जमीन से तकरीबन 31,000 किलोमीटर के फासले से गुजरेगा। वो इस वक्त चांद से भी 10 गुना ज्यादा जमीन के करीब होगा, जिसकी वजह से दर्जा हरारत इंतहाई हद तक हो सकता है, जिसके बाद इंसान जमीन के अलावा किसी और सैयारे में जिंदगी तलाश करने की कोशिश करेगा। साइंसदानों का दावा है कि साल 2045 में जमीन का दर्जा हरारत नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ सकता है, जिसकी वजह से जमीनी मखलूकात की एक बहुत बड़ी तादाद खत्म हो जाएगी। जबकि इसके साथ साथ ये तवक्को भी रखी जा सकती है कि साल 2056 तक इंसानी आबादी 10 अरब के खतरनाक तरीन अदद तक पहुंच जाएगी और जिंदगी के तकाजे मुश्किल तर हो जाएंगे, जिसके बाद अफ्रीका, मिडल ईस्ट और जनूब मशरकी एशिया के कई इलाके कुदरती आफत का शिकार हो जाएंगे और इन इलाकों के 140 मिलियन लोग किसी और मुकाम पर हिजरत के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी बदौलत जिंदगी के लिए यह दुनिया और भी सिमट जाएगी। ये दावा भी सामने आया कि 2099 तक समुद्र की सतह मजीद 6 मीटर बुलंद हो जाएगी और इस दौरान आबादी भी 11 अरब तक पहुंच जाएगी। अलगर्ज आने वाले वक्तों में कई ऐसे कुदरती हादसात का इम्कान मौजूद है जो आमदा 7 से 800 सालों तक क़यामत की आमद का सबब बन सकें। लेकिन इसके साथ साथ साइंसदानों ने यह भी एतराफ़ किया कि उनके ये खदशात 50% तक सच साबित हो सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि हम जानते हैं कि कुर्ब क़यामत को जानने का मोतबर तरीन ज़रिया मजहब है, जिसके बारे में तीनों बड़े मज़ाहिब यानी इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत रहनुमाई करते हैं। जबकि आज हम अपने नाज़रीन के सामने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से टपकने वाले वो अल्फाज ही रखेंगे जो कि कुर्ब क़यामत के बारे में सनद की हैसियत रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई शख्स भी उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता कि उनसे नताइज अख़ज़ करके वो क़यामत का कोई हतमी वक्त बता सके, चूँकि इसका दुरुस्त इल्म अल्लाह के पास ही है। सबसे पहले हम सुनन इब्न माजा से शहादत लेंगे, जिसके बाबुल फितन में इन आखिरी 10 निशानियों का जिक्र मिलता है, जिनमें इमाम मेहदी का ज़हूर, दज्जाल की आमद, जनाब ईसा इब्न मरियम का दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाना, याजूज माजूज का खरूज, सूरज का मगरिब की जानिब से तलू होना, दाब्बतुल अर्द यानी इंसानों को अपनी कब्रों से निकलकर मैदान हशर की तरफ आना भी इन्हीं निशानियों का हिस्सा बताया गया है। जबकि यही हदीस हमें दीगर कुतुब अहादीस में भी मिलती हैं। इमाम माजा इसके बाद उसकी तफसील जनाब अबू कुतादा और हजरत अनस बिन मालिक की रिवायात की रोशनी में बयान फरमाते हैं, जिसका मफहूम कुछ यूँ बनता है कि इमाम मेहदी का ज़हूर इन 10 में से पहली निशानी होगा और ये वजाहत भी मिलती है कि ये निशानियाँ किसी भी दूसरी सदी हिजरी के आगाज़ के सामने आने शुरू हो जाएंगी। याद रहे कि हर 1000 साल के बाद उलमा सदी का शुमार 1 से करते हैं, जिसका मुताबिक अब 5वीं सदी हिजरी जारी है। गोया कि इस हिसाब से अगर इमाम मेहदी का नज़ूल होना था तो वो 12वीं सदी में होना चाहिए था। जैसा कि अब तक इसकी कोई मोतबर शहादत सामने नहीं आ सकी, तो लामहला अब अगली सदी 2200 ही हो सकती है, जिसके बाद तसलसल से दीगर निशानियां भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जनाब इमाम का दौर 7 साल बताया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, ज़रा गौर फरमाइए कि साइंसदानों ने भी अपने अलूम असरी के तनाजुर में क़यामत के बारे में जो अंदाज़ा लगाया, उसके मुताबिक 2779 का साल मुमकिन कहा गया है। गोया अहले हाज़र की साइंस भी मजबूर हो चुकी कि जनाब मदीनतुल इल्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा हदीस की तस्दीक कर सके, लेकिन हम एक दफ़ा फिर ये कहेंगे कि उसके सही वक्त का इल्म अल्लाह ने किसी हिकमत के बायस सिर्फ अपने तक ही महदूद रखा। नाजरीन, क़यामत में चाहे 1000 साल बाकी हों या 10,000 साल बाकी हों, हजूर की हदीस के मफहूम से जिसको मौत आ गई उसके लिए क़यामत शुरू हो गई, क्योंकि जो मर जाता है कब्र में उसका हिसाब शुरू हो जाता है और हर कोई अपने अपने अमल के मुवाफिक सज़ा या जज़ा पाना शुरू कर जाता है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दज्जाली, इब्लीसी, यहूदी ताकतें अपने आप को मरने और क़यामत के बाद अल्लाह के सामने खड़े होने से कबल हमतन कोशिशों में लगी हुई हैं कि किसी तरह मौत पर काबू पा लिया जाए और आसमान पर पहुंच से फरिश्तों को कत्ल कर दिया जाए, जिसका तफसीली जिक्र हम अपनी सीरीज़ दज्जाल अकबर में करेंगे। दुआ करें अल्लाह हम सबको क़ब्र व हश्र के अजाब और दज्जाली इब्लीसी फितनों से महफूज रखे। आमीन।